वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास मनजिंदर सिंह हररायपुर और तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम दर्शन दिदारे। इस लड़ी तहत अज असीं पहुंचे हैं जी डेरा बाबा श्री चंद साहिब जी महाराज पुब्बोवाल विखे हिमाचल प्रदेश की धरती ते। और मेरे नाल ने इस अस्थान के मुख सेवादार श्रीमान संत बाबा संतोष दास जी, श्रीमान संत बाबा परमिंदर सिंह जी, जो इस अस्थान ते गुरु साहब जी के पावन अस्थानां ते सेवा निभा रहे हैं। और बाबा जी कोलों जाणांगे इस अस्थान की सुंदरता बारे, इस अस्थान के उत्ते जो संगतां ने सेवावां कीतियां। क्योंकि जदों तुसीं चल के माहलपुर तो जैजों तो ऊना रोड ते आओगे तो तुहानूं ये नगर पुब्बोवाल उस रोड ते मिलदा है। और इस नगर विच आके जदों बाबा श्री चंद महाराज जी के अस्थान ते आप जी दर्शन करोगे, बहुत रमणीक जगह, शांतमई जगह, जिथे मन चित्त एकागर हो के तुसीं गुरु साहब जी के चरनां नाल जुड़ सकते हो। बंदगी हो रही है। सो आओ बड़े प्यार नाल मैं इस अस्थान बारे, इस रमणीक अस्थान बारे बाबा जी नूं बेनती करांगा कि आप जी दे नाल बचन साझे करन। और अज नाल नाल बाबा श्री चंद साहिब महाराज जी का सालाना 37वां भंडारा भी इस अस्थान के उत्ते गुरमर्यादा अनुसार श्री अखंड जाप साहब जी के भोग पैण उपरंत कीर्तन करके मनाया गया। सो आओ मैं बेनती करा बाबा संतोष दास जी, बाबा जी आप जी का बहुत बहुत स्वागत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी आप जी का साडे चैनल गुर टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। और इस प्रोग्राम के तहत ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਪੁੱਬੋਵਾਲ, ਉਪ ਤਹਿਸੀਲ ਦੁਲੈੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ 80 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। किसी ने 1 रुपया पाया, किसी ने 10 रुपये पाए, किसी ने 50 रुपये पाए, किसी ने 100 रुपया पाया जी, किसी ने 1000 पाया, किसी ने 10,000 पाया, किसी ने 21,000 पाया, किसी ने 51 पाया, किसी ने ਲੱਖ पाया जी, कई ਲੱਖ भी पाए जी। महाराज जिद्दां संगतां ते किरपा करते रहे। सब तो बड़ी गल ये है इस अस्थान की जी, क्यों इस अस्थान ते किसी तो भी पैसा मंगया नहीं जाता जी। ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। लेकिन जो इत्थों दरबार वालों बख्शिश होंदी है जी, वो किसी तो पैसा नहीं लिया जाता जी। और महाराज इस तरह भभूदा दे नाल, लैचियां दे नाल, जल दे नाल किरपा करदे। इन्हूं दवाई कह लो जी, इन्हूं कुछ भी ना दे दो, लेकिन जिहड़ी किरपा है वो जिहड़ियां बीमारियां कैंसर तक, शुगर तक जो भी हटदियां ये बाबा जी दी भभूता नाल ही हटदियां। ठीक है जी, ठीक है। तो इत्थे किसी नूं मिसगाइड नहीं किया जाता, किसी तो कोई मतलब उहदा नजायज़ फायदा नहीं उठाया जाता जी। जो भी महाराज ने ड्यूटी लाई है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 12-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੋਰੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਥੋਂ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ 3 ਮਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, 3 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ? 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਰਲਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਓ। ਜੀ ਪਰਚੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ, ਜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਗਿਆ, ਜੀ ਗ੍ਰੀਸ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਿਆ, ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਣਾ ਗਾਇਆ ਮੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਗੁੰਮਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਮਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਟ ਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਲਗਭਗ 40 ਮਕਾਨ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਕ ਗਏ। ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਦੋ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ 440 ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਏ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮੰਨਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੂਤਾ ਮਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਜੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਟ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਭੀ ਸਰੂਪ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੀ 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 ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਪਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਚਾ ਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ। ਕੋਈ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਮ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਲਈ। ਤੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਣਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ TB ਕਹਿ ਲਓ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ TV ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰ TV ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।